ایک بار پھر وسیمہ نظام آپ کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ خوش ہوں گے اور حسب حال اپنے گھروں میں امن اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ خوش کا لفظ تو میں نے بول دیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آج کل جس طرح مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور بلز کی بھرمار ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور اس سے ایک سفید پوش انسان جو ہے اس کا جینا تو ویسے ہی دو بھر ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں کہ میں بھی جس طرح سے ایک سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، اور جس طرح ہر انسان جو ہے وہ اپنے موجودہ دور میں بلز کی وجہ سے پریشان ہے، اسی طرح سے میں بھی پریشان ہوں، کیونکہ اتنی ذرائع آمدن نہیں ہوتی جتنے آج کل بل جو ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سے جو احتجاج ہے وہ جاری ہے، حکومت سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بلز جو ہیں وہ ان میں رعایت دی جائے، ان میں ٹیکسوں کی کمی کی جائے، بلکہ ختم کیے جائیں۔ تو حکومت کا آگے سے جواب ہے کہ جی IMF جو ہے وہ اس سے ہم پہلے پوچھیں گے۔ IMF سے تو جناب میں حکومت پاکستان سے درخواست کرتی ہوں، وزیر اعظم صاحب سے، کہ IMF سے تو آپ نے بعد میں پوچھنا ہے، پہلے آپ ان لوگوں کو پوچھیں جن کو آپ نے بجلی فری دی ہوئی ہے، جن کو آپ نے بجلی کے جو ہیں وہ فری یونٹ دیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ ایک عام انسان پر پڑ رہا ہے، اور عام انسان کو جو بجلی ہے وہ مہنگی جو ہے وہ پے کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ ان سے آسان حل ہے کہ IMF کے پاس تو آپ بعد میں جائیں، IMF سے تو آپ بعد میں پوچھیں یا ان سے تو بعد میں تجاویز لیں، لیکن پہلے آپ جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہم اتنی عیاشی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو فری بجلی دے سکیں۔ تو آپ ان اشرفیہ سے جن کو آپ نے بجلی کے فری 2,000 یونٹ فری دیے ہوئے ہیں، وہ ان کی تو تنخواہیں بھی، ان کی سیلریاں بھی جو ہیں وہ 16 لاکھ ہیں، تو پھر آپ نے ان کو کس کھاتے میں جو ہے وہ بجلی کے یونٹ جو ہیں وہ 2,000 فری دیے ہوئے ہیں، اور ایک عام انسان جو 500 900 دیہڑی دار بندہ ہے، جو روزانہ کمانے والا بندہ ہے، اس کو 10,000 بل آ رہا ہے، وہ کہاں سے پے کرے گا جناب؟ وہ پے کہاں سے کرے گا؟ وہ اس کے لیے تو پھر خودکشی ہی کرنی بنتی ہے نا، پھر وہ تو آپ لوگوں کے پاس ہی جائے گا نا، وہ تو سڑکوں پر ہی نکلے گا، اور اتنی مشکل میں بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ جو ہیں، حکومت کے اعلیٰ افسران جو ہیں، انہوں نے تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں AC میں بیٹھ کر، اور وہ بھی یونٹ جو ہیں ان کے فری میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام انسان، آپ اس عام انسان کا اندازہ لگا، بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کر تو AC لگا کر وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور ایک عام انسان جو ہے وہ بجلی کا بل دکھا کر تو وہ اپیلیں کر رہا ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، بجلی کے بل میں ٹیکسوں کو ختم کیا جائے، بجلی کے بل کا جو ہے اس میں ہمیں ریلیف ملنا چاہیے۔ تو آپ ان سے، اور وہ بیٹھتے بھی ان AC میں ہیں جن کے یونٹ ہی فری ہیں، چاہے وہ 10 گھنٹے بیٹھ کر وہ فیصلے نہ ہوں، چاہے وہ جتنے مرضی، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق تو پڑے گا ایک میرے جیسے سفید پوش انسان کو، جس نے اپنا گھر کا سارا نظام بھی چلانا ہوتا ہے، جس نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اس ہوش ربا مہنگائی میں وہ بجلی کے بل دیکھتا ہے، دوسرے بل دیکھتا ہے، اس میں ٹیکسز دیکھتا ہے، اتنے یونٹ نہیں ہوتے جتنے اوپر ٹیکس جل رہے ہوتے ہیں، جتنے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں۔ تو جناب کچھ حال رحم کریں، غریب عوام پر رحم کریں، ہم جیسے لوگوں پر رحم کریں، کیونکہ ہمیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ریلیف دیتے ایک عام انسان کو، آپ 300 یونٹ دیتے فری ایک عام انسان کو، اور آپ ان لوگوں کے یونٹ جو ہیں جن کو آپ نے 2,000، چیف جسٹس صاحب اب کیسے سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کا 2,000 یونٹ تو ان کو فری ملے ہوئے ہیں، تو معزز جج صاحب جو ہیں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کی عزت و گوارا نہیں نہ کرے گی کہ وہ جو ہے وہ اس پر کوئی ایکشن لیں، وہ حکومت سے کوئی مطالبہ کریں، عوام کی طرف سے مطالبہ کریں۔ انہیں تو بس ایک ہی بات چاہیے ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہ کس بات پر لیتے ہیں، عوام کی تو کوئی سننے والا نہیں ہے، عوام کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ صرف نظر ثانی کریں ان لوگوں پر جنہیں آپ نے بجلی فری یونٹ میں دی ہوئی ہے، خاص طور پر وپڈا کے ملازمین کی فری بجلی کو بند کیا جائے۔ بڑے بڑے افسران جو 16 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، سیلریاں لے رہے ہیں، ان کو جو فری یونٹ ہے وپڈا کے ملازمین کو ان کے بند کیے جائیں، ان سے ختم کیے جائیں، وہ بھی ایک عام انسان کی طرح جو ہے وہ
बिजली के बिल पे करें, उन्हें भी उतना ही बिल आना चाहिए जितना एक आम इंसान को आता है। आम इंसान जिस तरह से एक यूनिट जला रहा है, उसी तरह से शाम होती है, लोग घरों की बिजलियां बंद करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिल के पीछे लिखा होता है 6 से 11 बजे तक, 7 से 11 बजे तक जो है वो आप बिजली की कम से कम मसनूआत का इस्तेमाल करें। लोग फ्रिजें ऑफ करना शुरू कर देते हैं, बिजली की कम से कम जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक मजाक बना कर रख दिया पाकिस्तान को। और ये तो एक कोई चीफ जस्टिस साहब आप खुद एक्शन लें, आप खुद एक्शन लें इसके ऊपर, और अपने भी जो है ना आप खुद एक्शन अपने ऊपर लें। कहें कि मेरे जो 2000 यूनिट मुझे फ्री मिले हुए हैं ना, मैं तो 16 लाख रुपया वैसे भी ले रहा हूँ, मुझे तो वैसे भी मुलाजम जो है वो फ्री मिले हुए हैं, तो मेरे तो कम से कम कर देना, मेरे तो कम से कम हुकूमत से ये करें। अगर आप पहला कदम खुद उठाएंगे ना, अगर आप पहला कतरा खुद बनेंगे, तो आप देखिएगा कि फिर बाकी अशरफिया भी आपके पीछे लग जाएगी। आप खुद हुकूमत से ये कह दें कि जनाब ये हैं मेरे 2000 यूनिट, मैं आज से नहीं ये इस्तेमाल करेगा, मैं ये वो करूँगा जो मेरे मुल्क की आवाम जो है ना, अदल तब भी होता है जब मैं भी आवाम के साथ ही उसी लाइन में खड़ा हो जाऊँ। तो जनाब पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, आपको पहला कतरा बनना पड़ेगा, उसके बाद फिर दूसरे अशरफिया जो हैं वो आपके पीछे लगेंगे। आपकी सैलरी इस काबिल है, अल्लाह ने आपको इस काबिल किया हुआ है कि आप अपनी सैलरी में से बिल पे कर सकते हैं। आप गरीब आवाम पर रहम करें, आप हमारे जैसे सफ़ेद पोश तबके पर रहम करें। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वापडा के मुलाजमीन के फ्री यूनिट ख़त्म किए जाएँ, और इसके साथ ही इनके जिन अशरफिया को 2-2 हज़ार यूनिट फ्री मिल रहे हैं उनको ख़त्म किए जाएं। वापडा मुलाजमीन के भी यूनिट जो है वो ख़त्म किए जाएं। जितने भी तमाम अफसरान बाला हैं जिनको फ्री यूनिट मिले हुए हैं उनके ख़त्म किए जाएं। और इसके लिए पहला कतरा आपको ख़ुद चीफ जस्टिस साहब बनना पड़ेगा, आपको ख़ुद बनना पड़ेगा। आप ख़ुद ये अदल, क्योंकि आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आपको ये इंसाफ खुद अपने से शुरू करना पड़ेगा। फिर आवाम जो है वो आपसे भी खुश होगी, अदल भी होता नज़र आएगा, और जो है वो अवाम पर से वो ख़ुदकुशियों पर जो मजबूर हो रहे हैं वो इस पर से भी उनको रिहाई मिल जाएगी। उस वक़्त क्यों नहीं था एक्शन लिया गया जब यूनिट जो था वो 5 रुपये था और बिजली का बिल जलाया गया था, और आज जो है वो यूनिट कहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी जो है वो अवाम की हालत पर रहम नहीं किया जा रहा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अवाम पर रहम करें, अवाम पर रहम करें, इस मुल्क पर रहम करें। हमारा मुल्क तरक्की पजीर मुल्क है, हम किसी को फ्री बिजली नहीं दे सकते। सारे मुलाजमीन जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, सारे मुलाजमीन अपने अपने यूनिट हुकूमत को वापस करें, उन्हें कहें। लेकिन कौन करेगा जनाब, कौन करेगा? ऐशो इशरत की ज़िंदगी कौन तर्क करना चाहता है, कौन ये करेगा? इसलिए ये चीफ जस्टिस साहब को कदम उठाना पड़ेगा कि वो ये कदम उठाएं, और अफसरान फिर ही वो तमाम अफसरान बाला को ये हुक्म दे सकते हैं कि वो जो है वो ये काम दूसरे लोग जो हैं ये काम करें। और मुझे उम्मीद है कि आप ये इस पर एक्शन लेंगे। जिस तरह आप कोई ख़ास जो बहुत आपके नज़दीक कोई ज़रूरी केस होता है उस पर आप सो मोटो एक्शन लेते हैं, तो मेरे नज़दीक एक आम आवाम को रिलीफ मिलना ज़रूरी है, और उसके लिए आवाम जो है 2 हफ्तों से सड़कों पर मारी मारी फिर रही है, इसलिए आप उनके हाल पर रहम करें। अब इस उम्मीद के साथ हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म साहिब से, कि आप आवाम को रिलीफ देंगे, आप बिलों में आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे, क्योंकि आए दिन पेट्रोल बम, डीज़ल बम, गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो कम से कम इसमें तो हमें रिलीफ दे दें, कम से कम ये तो हमारी सुन लें, आवाम के हाल पर रहम करें। आवाम बेचारे बाहर सड़कों पर रुल रहे हैं, और आप क्या एसियों में बैठकर तो फैसले कर रहे हैं। आप आवाम पर रहम करें, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर उनके लिए कोई अच्छा कदम उठाएंगे। आपसे हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और आप ज़रूर उन लोगों की मुफ्त बिजली बंद करेंगे जिनको फ्री यूनिट मिल रहे हैं, और आवाम को रिलीफ मिलेगी। इस उम्मीद के साथ वसीमा निज़ाम आपसे इजाज़त चाहती है, और पाकिस्तान